Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, now I am quite sure you are familiar with the term business. What is the meaning of business? What is the aim of business? And how the business is classified into two main categories. We have classified it in a industry, and second is that we have classified the business into commerce. Okay, so here industry, you know that again classified into primary industry, secondary industry and tertiary industry, and commerce again we have classified into two subsection. First is the trade, another is the auxiliaries to trade. Now today we are going to discuss about the classification of commerce and in that particular trade. So thus we are starting our second chapter, trade. ट्रेड म्हणजे व्यापार, म्हणजे बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस जी प्रक्रिया असते त्याला काय म्हटलं जातं, ट्रेड, व्यापार. तर आज आपण ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट या विषयातील दुसरा चॅप्टर जो आहे ट्रेड त्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. तर जसं तुम्हाला माहिती आहे की व्यवसाय याचं वर्गीकरण आपण उद्योग आणि वाणिज्य किंवा कॉमर्स याच्यामध्ये केलं, आणि परत कॉमर्सचे दोन क्लासिफिकेशन आहेत, ते म्हणजे ट्रेड आणि ऑक्झिलरीज टू ट्रेड, ज्याला एड्स टू ट्रेड असंही म्हणतात. तर त्यामधलं ट्रेड हा जो पार्ट आहे तो सेकंड चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये आपण आता स्टडी करणार आहोत. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द सेकंड चॅप्टर नाव, ट्रेड. नाव विच आर द कंटेंट्स ऑफ दिस चॅप्टर, म्हणजे या धड्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत. द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अँड मीनिंग, then types of trade. There are two types mainly, internal trade and international trade. In internal trade again two parts are there, wholesale trade and retail trade, and type of the retail trade also we are going to study. Then in international trade, export trade, its meaning and its procedure. Then import trade, its meaning and its procedure. And entrepot trade means re-export trade, the meaning of entrepot trade, that also we are going to study. And then the distinguish between all these means internal trade and international trade, then wholesale trade, retail trade, export trade, import trade. In distinguished way also we are going to discuss all these points. So all these are the contents of the lesson trade. Now go to the actual part of the trade. What is the meaning of trade? See, trade plays a vital role in the economy of every country. The overall development of the economy is an outcome of proper functioning of trade. Without trade, a country cannot do the development. See, trade activity was from ancient time. In ancient time, people used to do the barter trading. Barter trade means exchange of goods against goods. Okay, and after the invention of money, now we are doing the trading with money, with the help of money. Means we can describe the value of that products in the form of money, and buyer and seller are exchanging money with goods. Okay, so that is exchange is called as a trade. See, buying and selling of goods and services for money's worth is a fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person to another. So we can say that in the process of trade, what happens, buying and selling activity is there. Someone sells the goods and someone buys the good. The seller, he can be producer or any trader. He sells the goods to the needy person. Needy person means here the buyer, actually the consumer. Okay, so that consumer buys the goods, and what the buyer is giving to the seller, money. Seller is giving goods and buyer is giving money.
So there is exchange of goods with money. Okay, so here while doing the trading activity, there is a transfer of ownership of goods and services from one person to another person. Means here the seller is transferring goods to the buyer. Means till the buyer pays the value of that goods. Who is the owner of that goods? Seller. But when the buyer gives the money, the value of that goods, then the seller accept the price, or what we can say money, from the buyer, and he gives that goods to the buyer. So now once the price is paid, buyer become the owner of that goods. So there is a transfer of ownership of goods. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे असं सांगायचं आहे की बाईंग अँड सेलिंग जी ॲक्टिव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये एक सेलर असतो आणि एक बायर असतो. अर्थातच सेलर हा प्रोड्युसर असू शकतो किंवा एखादा ट्रेडर असू शकतो, जसा होलसेलर आहे, रिटेलर आहे, बरोबर. तर सेलरला काय करायचं असतं, आपलं गुड्स, आपली सर्विस ही विकायची असते. आणि बायरला काय करायचं असतं, तर त्याला त्याच्या गरजा भागवण्यासाठी या वस्तूंची, या सेवांची त्याला गरज पडते. ओके, म्हणजे या दोघांमध्ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी होतं. म्हणजे सेलर मालाची विक्री करतो, तर बायर त्याची प्राईस म्हणजे पैसे जे काही आहे ते तो त्या सेलरला देतो. म्हणजे लक्षात घ्या, सेलर गुड्स विकतो आणि बायर त्याचे पैसे देतो. ठीक आहे, तर इथे पैसे देईपर्यंत सेलर हा त्या गुड्सचा मालक असतो. आणि एकदा का बायरने पैसे दिले की आपोआपच बायर आता त्या गुड्सचा ओनर झाला, म्हणजे मालक झाला. का, तर त्याने त्या गुड्सचे जी काही किंमत आहे, जी काही प्राईस आहे ती त्याने त्या सेलरला दिलेली आहे. सेलरला त्याचे पैसे मिळालेले आहेत, म्हणून आता त्या गुड्सचं मालक कोण झाला आहे, बायर झाला आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखाद्या रिटेल शॉपमध्ये पेन खरेदी करण्यासाठी जाता. तुम्ही दुकानदाराला विचारता की पेन दाखवा, तर तुमच्यापुढे व्हरायटी ऑफ पेन तो ठेवतो. ओके, आणि जोपर्यंत तुम्ही त्या पेनचे, एखादं पेन तुम्हाला आवडलं आणि त्याचे पैसे तुम्ही दिले, त्याला सेलरला ते पैसे देऊन टाकले आणि ते पेन आता तुमच्या ताब्यात येतं, बरोबर. एकदा का पैसे दिले की सेलर असं म्हणू शकतो का की आता ते पेन माझं आहे म्हणून? नाही. तुम्ही काय म्हणणार, नाही आता पेन माझं आहे. का, कारण तुम्ही त्याचे पैसे दिलेले आहेत. नाऊ यू बिकम द ओनर ऑफ दॅट पेन. म्हणजे इथे ओनरशिप ट्रान्सफर झालेली आहे गुड्सची, सेलरकडून बायरकडे. ओके, तर ट्रेडमध्ये हे होत असतं ही ओनरशिप मालाची ही ट्रान्सफर होते सेलरकडून बायरकडे, कारण बायरने त्याचे पैसे दिलेले असतात. म्हणूनच आपण अशा अनेक कितीतरी वस्तू खरेदी करतो आणि त्याची प्राईस विकणाऱ्याला देऊन टाकतो. जी काही त्याची किंमत असेल ती त्या सेलरला, प्रोड्युसरला, कंपनीला देतो आणि मग ती वस्तू आपल्या मालकीची होती. आपण मग ती वस्तू काय म्हणतो, आमची आहे, माझी आहे. ओके, नाउ मीनिंग ऑफ ट्रेड. ट्रेड refers to buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. Trade establishes a link between producer and consumer. See, here we can say that the aim behind the trading activity is to earn profit. Okay, so trade means a process of exchange of goods and services, and producer and consumers, and it carries out by the buyers and seller. So trading activity is carried out by the buyer and seller. म्हणजे ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी ही बायर आणि सेलर असल्यामुळेच होऊ शकते. एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ मनी हे कसं शक्य आहे, तर कोणीतरी सेलर आहे म्हणून माल विकला जातो आणि कोणीतरी खरेदी करणारा बायर आहे म्हणून ती वस्तू खरेदी केली जाऊ शकते. म्हणजे ही जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स जी आहे, बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, ही ॲक्टिव्हिटी बायर आणि सेलर असल्यामुळे होत असते. ओके, आणि ट्रेडिंगमुळे प्रोड्युसर आणि कन्झ्युमर यांच्यामध्ये एक लिंक तयार होते, बरोबर. आता प्रोड्युसर आणि कन्झ्युमर यांच्यामध्ये जी डिस्ट्रीब्युशन चेन आहे ती कशी असते पहा, की वस्तूचं उत्पादन कोण करतं, प्रोड्युसर करतो. ओके,
प्रोड्युसर ती वस्तू कोणाला विकतो? होलसेलरला विकतो. होलसेलर ती वस्तू मग पुढे कोणाला विकतो? रिटेलरला विकतो. आणि लास्टली रिटेलरकडून आपण त्या वस्तू घेत असतो, म्हणजे वी आर कन्झ्युमर. सो दिस प्रोसेस is going on, or this chain is like producer first, then wholesaler, then retailer, and lastly the consumer. Okay, so this trading activity establishes link between the producer and consumer. Now with the help of this trade chart we can explain in detail. See, the trade we have classified into mainly two groups. First is internal trade and another is the external trade. Again, the internal trade classified into two types, wholesale trade and other is the retail trade. And here again the retail trade classified into two subsection, like itinerant retailers. It includes hawkers, peddlers, street traders, cheap jacks, market traders. These five are the types of itinerant retailers or mobile retailers. And the second type of retail trade is fixed shop retailers. It is again classified into two, small scale retailers and large scale retailers. Small scale retailers includes four types: general stores, second hand goods shop, authorized dealers and specialty shop. These are the types of small scale retailers. And under the large scale retailers, departmental stores, second is the supermarket, third is the chain store, fourth is the one price shop, and the fifth is the malls. So these are all the types of internal trade. See, just again I will explain. Internal trade classified into two main: wholesale trade, retail trade. Retail trade again classified into two: itinerant retailers and fixed shop retailers. Okay, then itinerant retailers have five types: hawkers, peddlers, street traders, cheap jacks and market traders. And fixed shop retailers again classified into two: small scale retailers and large scale retailers. In small scale, general stores, second hand goods shop, authorized dealers and specialty shops. These are the types. And under the large scale, departmental stores, supermarkets, chain store, one price shop and malls. So all this is about the internal trade. And the second part of trade is the external trade. It is classified into three: import trade, export trade and intraport trade. Okay, so this is all about the trade. This is the chart of trade. So draw this chart anywhere where you can see it easily, so that you can remember all these types of trade. Now in this chapter we have to do all these types of trade in detail. See, first we will start with the internal trade. What is the meaning of this internal trade? See, when the goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. Okay, for example, purchasing goods from door salesman, local shop, then exhibition, regional markets, or we can say retail shop, departmental store or mall are the example of internal trade. आता internal trade म्हणजे काय? तर जेव्हा तुम्ही वस्तूची विक्री आणि खरेदी देशांतर्गत करता, म्हणजे देशात राहूनच करता, तेव्हा त्या ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटीला इंटरनल ट्रेड असे म्हणतात. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या नियर बाय रिटेल शॉपमधून खरेदी करतो किंवा मॉलमधून खरेदी करतो, किंवा दारावर आलेला एखादा सेल्समॅन काही वस्तू घेऊन आला असेल तर कधी कधी आपल्याला जर ती आवडली आणि चांगली वाटली तर आपण दारावर आलेल्या सेल्समॅनकडनं सुद्धा ती वस्तू खरेदी करतो, किंवा एखादं प्रदर्शन असेल तर तिथून सुद्धा आपण
वस्तू ज्या आपल्याला गरजेच्या आहेत आणि ज्या आवडलेल्या आहेत त्या आपण खरेदी करतो. ओके, म्हणजे इथं आपण देशांतर्गत जे काही खरेदी विक्रीचा व्यवहार करतो ते आहे इंटरनल ट्रेड. ओके, when the buyers and sellers both are from the same country, it is known as internal trade. Trade between two states or cities of same country is also considered as internal trade. म्हणजे जेव्हा बायर आणि सेलर हे एकाच देशातले असतात तेव्हा तो इंटरनल ट्रेड असतो. आणि अर्थातच दोन राज्यांमधलं ट्रेडिंग किंवा दोन शहरांमधलं ट्रेडिंग हे इंटरनल ट्रेडचं उदाहरण आपल्याला देता येईल. फॉर एक्झाम्पल की दोन स्टेट्स म्हटलं तर महाराष्ट्रातला एखादा सेलर आणि गुजरातमधला बायर, तर यांच्यामध्ये झालेली जी ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी आहे ती इंटरनल ट्रेड आहे. ओके, किंवा दोन शहरांमध्ये म्हटलं तर आपण पुणे मुंबई यांच्यामध्ये झालेली जी ट्रेडिंग आहे ती इंटरनल ट्रेड आहे. तर अशा प्रकारे देशांतर्गत जे जे काही खरेदी आणि विक्रीचा व्यवहार होतो दोन व्यक्तींमधली, आणि या दोन व्यक्ती दोनच कोणत्या असतात तर एक सेलर असतो एक बायर असतो, तर या दोघांमध्ये झालेला जो व्यवहार आहे त्याला आपण इंटरनल ट्रेड असं म्हणू शकतो. ओके, as there is a gap between the production and consumption, there is a need to have a proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in the internal trade. Usually, producers are situated at one place, whereas the consumers are scattered over a wide area. There is a big gap between the producer and consumer. This gap can be minimized by channel of distribution. Channel of distribution helps to make products available at the right time, at the right place, and in the right quantity through different agents. So this channel of distribution is like this. First comes the producer or manufacturer, then he sells goods to the wholesaler in large quantity, then wholesaler again resell it to the retailer, and finally the retailer sells it to the consumer. So this is called the channel of distribution. See, this internal trade have two types, wholesale trade and retail trade, and in this chapter we have to do all these two types in detail. What is the meaning of wholesale trade, then who is the wholesaler, then what are the features of wholesaler, then which services these wholesalers are offering to manufacturers and retailers, because wholesaler is the link between producer and retailer. Okay, so he is providing services to both manufacturer and retailer. So here we are going to start with the first trade, that is wholesale trade. What is the meaning of wholesale trade? See, when goods are purchased in a large quantities from the manufacturer or producer for the purpose of resale to retailers, it is known as wholesale trade. Okay, the person who is engaged in wholesale trade is known as wholesaler. Wholesaler buy goods from manufacturers and sell it to retailers. So, wholesaler is a buyer as well as seller. The wholesaler may perform different functions in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumers. आता होलसेलर कोण आहे किंवा होलसेल ट्रेड म्हणजे कोणतं ट्रेड आहे, म्हणजे ज्यावेळी गुड्स हे मोठ्या क्वांटिटीजमधनं प्रोड्युसरकडनं खरेदी केली जातात. कशासाठी खरेदी केले जातात, तर त्याची पुनर्विक्री करण्यासाठी. कोणाला? रिटेलर्सला. तर अशा प्रकारचा जो व्यवहार आहे त्याला होलसेल ट्रेड असे म्हणतात. म्हणजे प्रोड्युसरकडनं लार्ज क्वांटिटीमध्ये गुड्स खरेदी करायचं आणि त्याची पुनर्विक्री रिटेलरला करायची. हा जो आपण म्हणूया की ट्रेडिंगचा प्रकार आहे त्याला होलसेल ट्रेड असे म्हणतात. आणि जी व्यक्ती अशा प्रकारच्या ट्रेडिंगमध्ये एंगेज आहे त्या व्यक्तीला होलसेलर असे म्हणतात. ओके, तर होलसेलर हा कसा व्यक्ती आहे, तर तो
प्रोड्युसरकडनं वस्तूची खरेदी करतो लार्ज क्वांटिटीमध्ये आणि त्याच वेळी तो सेलर पण आहे, कारण तो वस्तू कशासाठी खरेदी करतो तर रिटेलरला विक्री करण्यासाठी, म्हणजे त्याच वस्तू तो रिटेलरला विकतो, म्हणून तो बायर पण आहे आणि सेलर पण आहे. होलसेलर इज द बायर ॲज वेल ॲज सेलर. ओके, सो ही एस्टॅब्लिश अ लिंक बिटवीन प्रोड्युसर अँड रिटेलर. म्हणजे प्रोड्युसरला आणि रिटेलरला जोडणारा तो एक दुवा आहे. या दोघांच्यामध्ये होलसेलर असतो. होलसेलरचं काम काय आहे, प्रोड्युसरने जे लार्ज स्केलवरती प्रोडक्शन केलेलं आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये खरेदी करायचं आणि ते खरेदी करून परत ते कोणाला विकायचं, रिटेलरला. ओके, तर अशा प्रकारे होलसेलर हा खरेदीदार पण आहे आणि तो विक्री पण करत असतो. Now we will see the definition of wholesaler. There are two definition of we can say wholesale trade. According to Philip Kotler, wholesaling includes all activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or for business use. See, in the definition it is clearly mentioned wholesaling includes all activities involved in selling of goods or services. म्हणजे होलसेलिंगमध्ये या सेलिंगच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज इन्वॉल्ड असतात, कारण याच्यामध्ये गुड्स हे खरेदी केले जातात कशासाठी तर त्याची पुनर्विक्री करण्यासाठी. म्हणजेच होलसेलर सगळे वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो आणि त्याला त्याचं परत रिसेल करायचं असतं. मग असा बिझनेस म्हणजे कोणता आहे तर होलसेल बिझनेस. नाव द सेकंड डेफिनेशन इट इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू एव्हलिन थॉमस. ए ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नायदर ए मॅन्युफॅक्चरर nor a retailer but act as a link between the two. आता इथे होलसेलरबद्दल सांगितलेलं आहे की खरा होलसेलर कोण आहे तर खरा होलसेलर हा कसा असतो, तो प्रोड्युसरसुद्धा नसतो किंवा तो रिटेलरसुद्धा नसतो, तर तो या दोघांमधलं काय असतो, एक दुवा असतो. म्हणजे प्रोड्युसर आणि रिटेलर यांना जोडणारी ते एक लिंक म्हणून काम करत असतं. ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होलसेल ट्रेड. द डेफिनेशन विच यू फील easy that you can do for the exam. At least one definition you should do correctly. Now some features we are now going to discuss about the wholesaler. आता थोडक्यात तर तुम्हाला सगळे फीचर्स लक्षात आले असतील होलसेलरचे. होलसेलर ही कशी व्यक्ती आहे तर होलसेलर म्हणजे असा व्यापारी की जो प्रोड्युसरकडनं मोठ्या क्वांटिटीजमध्ये वस्तूची खरेदी करतो, कारण त्याला त्या वस्तू परत विकायच्या असतात रिटेलरला. ओके, आणि हा जो होलसेलर आहे तो दोघांमध्ये लिंक म्हणून काम करतो. म्हणजे जो प्रोड्युसर आहे तो आणि दुसरा कोण आहे, रिटेलर. तर यांना जोडणारा जो व्यक्ती आहे तो म्हणजे होलसेलर आहे. तर याचे फीचर्स काय आहेत ते आपण बघूया. द फर्स्ट वन इज ए होलसेलर परचेस गुड्स फ्रॉम द प्रोड्युसर इन लार्ज क्वांटिटी. म्हणजे होलसेलर हा प्रोड्युसरकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूची खरेदी करत असतो. सेकंड इज होलसेलर हॅज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. येस, होलसेलर इज द रिस्क टेकर. म्हणजे होलसेलर हा सगळी या व्यापारामधली रिस्क स्वतःच्या खांद्यावर घेत असतो. कारण का, प्रोड्युसर काय करतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तूचं उत्पादन करतो. आता वस्तूचं उत्पादन करून त्याला ते गोडाऊनमध्येच ठेवायचे का प्रोड्युसरला, नाही, तर त्याला विक्री करायची आहे. मग तो विक्री कोणाला करणार, अर्थातच होलसेलरला. मग होलसेलर काय करतो की या वस्तूला मागणी मार्केटमध्ये येईल की नाही याचा विचार न करताच होलसेलर प्रोड्युसरकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये मालाची खरेदी करतो. आता इथे बघा की माल विकला जाईल की नाही याची चिंता आता प्रोड्युसरला करायची गरज नाही, कारण प्रोड्युसरसाठी बायर कोण आहे, होलसेलर. मग प्रोड्युसर काय करतो तर सगळ्या वस्तू या होलसेलरला विकून टाकतो. म्हणजे प्रोड्युसरला त्याचे पैसे मिळतातच. पण आता खरी रिस्क कोणी घेतलेली आहे तर होलसेलरने. या वस्तूची विक्री
मोठ्या प्रमाणामध्ये होईल की नाही याची गॅरंटी नाही, तरीसुद्धा होलसेलर काय करतो, प्रोड्युसरकडनं सर्व मालाची खरेदी मोठ्या प्रमाणामध्ये करत असतो. तर इथे रिस्क कोण घेत असतो, हा वस्तूचं डिस्ट्रीब्युशन करण्याची होलसेलर. नाव द थर्ड, ए होलसेलर डील्स विथ 1 or 2 टाईप्स ऑफ गुड्स. हे याचं प्रमुख फीचर आहे होलसेलरचं, की होलसेलर हे खूप साऱ्या वस्तूंचे प्रकार खरेदी करत नाही. ते किंवा 1 किंवा 2 अशाच वस्तू ते मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. म्हणजे तुम्ही मार्केटमध्ये जर पाहिलं असेल तर तुम्हाला असं दिसतं की एखादा कापूस खरेदी करणारा होलसेलरचं दुकान असेल. तुम्ही जर कधी विजिट तुम्हाला देण्याची संधी मिळाली तर मार्केटमध्ये जाऊन बघा की होलसेल ट्रेडिंग शॉप कसे असतात. तर एखादा होलसेलर असेल तर त्याच्याकडे जे आपल्या घराच्या जवळ रिटेलरचं शॉप असतं त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तू असतात. अगदी ब्रेड, बटर, तुमचं बिस्किट, नंतर वेगवेगळ्या बुक्स, नोटबुक, रिफिल्स, रिचार्ज, त्यानंतर धान्य, त्यानंतर सोप, हे सगळं मिळतं रिटेल शॉपमध्ये. पण होलसेलरच्या दुकानामध्ये अशा प्रकारे वस्तूंची व्हरायटी नसते. तिथं तुम्हाला 1 किंवा जास्तीत जास्त 2 वस्तूच तुम्हाला दिसणार. म्हणजे जसं एखादा गूळ विकणारा व्यापारी असेल होलसेल ट्रेडिंगमध्ये, तर त्याच्या दुकानामध्ये तुम्हाला वह्या, पुस्तकं, धान्य असं दिसणार नाही. त्याच्या दुकानामध्ये गूळ आणि गूळच तुम्हाला दिसू शकेल. त्याचप्रमाणे एखादा होलसेलर हा धान्याचा व्यापारी असेल, धान्य विकणारा, तर तिथं तुम्हाला असं स्टेशनरी वगैरे मिळणार नाही. ओके, साबण वगैरे मिळणार नाही. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त धान्यच मिळेल. म्हणजे कुठलाही होलसेलर हा जास्तीत जास्त 1-2 वस्तूंचा तो होलसेल व्यापारी म्हणून काम करत असतो. सर्वच वस्तू तो खरेदी करत नसतो. म्हणजे जे कन्झ्युमर्स आहेत त्यांना ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत, अगदी ब्रेड, बटरपासून सगळ्या, टूथपेस्ट वगैरे सगळ्या, तर या सगळ्याच वस्तू होलसेलरच्या शॉपमध्ये तुम्हाला दिसणार नाहीत. 1 किंवा 2 त्यांनी त्यांच्या बोर्डवरच लिहिलेलं असतं बघा, की धान्याचे होलसेल व्यापारी किंवा कापसाचे होलसेल व्यापारी असं लिहिलेलं असतं त्यांच्या बोर्डवरती. तर होलसेलरचं हे फीचर आहे की ते काही वस्तूंचंच होलसेल ट्रेडिंग हे करत असतात. ओके, नाव द नेक्स्ट इज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ कॅपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिझनेस. ऑफकोर्स wholesale trader requires a large amount of capital. Why? Because he is purchasing the goods in large quantities from the producer and he has to do the payment of all the things. So he requires a large amount of capital for the business. Sometimes the wholesaler is required to keep all these large quantity goods which he has purchased in a warehouses also. So he has to do the arrangement of warehouses also, and for this he requires the capital. Now the next, a wholesaler maintains price stability by balancing supply and demand factors. Of course, here we can say the wholesalers are playing a vital role in keeping the price stable of the goods, because when there is an equilibrium between the supply and demand of that goods, then the prices remains the stable. And wholesaler is the trader who is supplying goods according to the demand of the consumers in the market. म्हणजे होलसेलर हे असे व्यापारी आहेत की जे वस्तूच्या किमती मार्केटमध्ये स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करतात. म्हणजे त्यांची मदत कशा प्रकारे होते तर बघा, त्यांच्याकडे गुड्सचा लार्ज स्टॉक असतो आणि मार्केटमध्ये जशी त्या मालाला मागणी आहे त्याप्रमाणे हे होलसेलर काय करतात, आपला स्टॉक गोडाऊनमधनं रिलीज करत असतात. म्हणजे ते मार्केटमध्ये ते पाठवत असतात. म्हणजे इथं ते नेहमी हे बघत असतात की मागणीप्रमाणे सप्लाय मार्केटमध्ये होतोय ना, आणि ज्यावेळी मागणीप्रमाणे सप्लाय हा वस्तूचा होत असतो तेव्हा त्या वस्तूची किंमत मार्केटमध्ये स्थिर राहते आणि ज्याचा फायदा कोणाला होत असतो, कन्झ्युमरला होत असतो. ओके, तुम्हाला पण अनुभव आला असेल की काही वस्तूचा सप्लाय जर मार्केटमध्ये कमी असेल आणि त्याची डिमांड जर जास्त असेल तर प्राइसेस या वाढतात. पण होलसेलर हा असा व्यापारी आहे की ज्याच्याकडे या वस्तूंचा स्टॉक केलेला असतो आणि तो काय करतो की जशी वस्तूची मागणी बाजारामध्ये वाढत जाईल तसा मग तो आपला सप्लायसुद्धा वाढवत जातो आणि तो नेहमी तो बॅलन्स ठेवण्याचं काम करतो आणि याचा फायदा कन्झ्युमरला होतो, कारण त्याच्यामुळे प्राइसेस या स्टेबल राहतात. ओके, देन द नेक्स्ट इज द मॅन्युफॅक्चरर्स कॅन गेट
direct information about the market through the wholesalers. Just I said that wholesaler is a link between the producer and the retailer. So the wholesaler gets the information about the market situation and he gives that information to the manufacturer. म्हणजे होलसेलर आहे त्यांना इन्फॉर्मेशन कोणाकडून मिळते तर रिटेलरकडनं मिळते आणि वस्तूविषयी ग्राहकांची रिॲक्शन काय आहे, त्यांचा प्रतिसाद कसा आहे, ही माहिती होलसेलर सगळी कलेक्ट करून कोणाला देतो तर मॅन्युफॅक्चररला देतो, की जेणेकरून मॅन्युफॅक्चररसुद्धा मग आपले डिसिजन घेऊ शकतो की बाबा ही वस्तू ग्राहकांना आवडली आहे, कन्झ्युमर्सने ती प्रिफर केली आहे, किंवा जर त्यांचे काही सजेशन्स असतील तर तेही त्याला रिटेलरकडनं मिळतात आणि मग ते होलसेलर कोणाला देतो तर मॅन्युफॅक्चररला देतो आणि त्याच्याप्रमाणे तो त्याच्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये चेंजेस हे करू शकतो. ओके. A wholesaler sells the goods to the retailers as per their requirement. Yes, what the wholesaler are doing, they are selling the goods to the retailers. Actually they have purchased the goods for the resale only and they are reselling goods to the retailers, and according to the requirement of the retailers they are selling the goods. Okay, now the next is a wholesaler performs the marketing functions like assembling, warehousing, transporting, then grading, packing, advertising and financing services. Now some wholesalers are providing these services to the manufacturer or to the producers. म्हणजे काही होलसेलर असे आहेत की या ज्या सगळ्या सर्व्हिसेस आहेत, असेंबलिंग, वेअरहाऊसिंग, ट्रान्सपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, फायनान्सिंग, या सगळ्या सर्व्हिसेस ते मॅन्युफॅक्चररला प्रोव्हाइड करत असतात आणि काही सर्व्हिस ते आपल्या रिटेलरला सुद्धा देत असतात. जसंच आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला की होलसेलर जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणावर वस्तूची खरेदी करतात आणि वस्तूची खरेदी करून ते कुठे ठेवणार आहेत तर त्यांना ते ऑफकोर्स वेअरहाऊसेसमध्ये ठेवावे लागतात. टिल दॅट goods gets the demand, they require to keep that goods in a warehouses in a protective manner. And sometimes these wholesalers are providing the transporting services to the producers also. Mainly take the example of farmers. Farmer हे प्रोड्युसर आहेत, बरोबर. ते वेगवेगळ्या धान्यांचं शेती करतात, फळं फुलं यांची ते शेती करतात. मग असे काही प्रोड्युसर असतात की ज्यांच्याकडे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी नसते, जसं ट्रक, टेम्पो. आता जो शेतमाल आहे तो शेतापासून त्यांच्या दुकानापर्यंत आणण्यासाठी हे जे होलसेलर असतात ते कधीकधी या शेतकऱ्यांना वाहतुकीची साधनं उपलब्ध करून देतात. जसं ट्रक, टेम्पो आहेत तर त्यांचे स्वतःचे असल्यामुळे ते त्यांना उपलब्ध करून देतात. म्हणून शेतकऱ्यांचा माल हा शेतापासून होलसेलरच्या दुकानापर्यंत किंवा गोडाऊनपर्यंत येऊ शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे वाहतुकीची सोयीसुद्धा हे होलसेलर त्यांना उपलब्ध करून देतात. नाव ग्रेडिंग अँड पॅकिंग. मेनी टाइम्स इन वेअरहाऊसेस दे आर कंडक्टिंग दिस ॲक्टिव्हिटी ऑफ ग्रेडिंग अँड पॅकिंग. म्हणजे ज्या मालाचं उत्पादन झालेलं आहे त्याचा दर्जा ठरवायचा, ग्रेड ठरवायची त्याची आणि त्याच्यानुसार ते सेपरेट करायचे आणि मग त्याची पॅकिंग करायची. तर खूप साऱ्या वेअरहाऊसेसमध्ये हे सुद्धा काम केलं जातं की प्रोड्युसरने जे वस्तूचं उत्पादन केलेलं आहे ते तसंच्या तसं वेअरहाऊसेसमध्ये आणलं जातं आणि तिथं मग त्याचं क्लासिफिकेशन होतं, त्याचं ग्रेडिंग होतं आणि नंतर त्याचं पॅकिंगसुद्धा व्यवस्थित हे होलसेलरकडनं केलं जातं मॅन्युफॅक्चररसाठी. त्याचप्रमाणे ॲडव्हर्टायझिंग अँड फायनान्सिंग ही ॲक्टिव्हिटीसुद्धा होलसेलर करत असतात आपल्या प्रोड्युसर्ससाठी. आणि कधीकधी हे जे होलसेलर असतात ते फायनान्शियल हेल्पसुद्धा या प्रोड्युसरला करत असतात. म्हणजे हा जास्ती करून याचा फायदा शेतकरी वर्गाला जास्त होतो, कारण होलसेलर त्या मालाची विक्री अजून जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंतच या प्रोड्युसरला कधीकधी जर त्यांना लोन लागत असेल, क्रेडिट फॅसिलिटी लागत असेल तर ती उपलब्ध करून देत असतात. म्हणजे अशा प्रकारे होलसेलर हा प्रोड्युसरला पण मदत करतो आणि रिटेलरला पण मदत करत असतो आणि या सगळ्या सर्व्हिसेस होलसेलर या दोघांनाही तो पुरवत असतो. ओके, सो होलसेलर is a link between the producer and the retailer and he helps both the traders, manufacturer also and retailer also. So
From this feature we come to know that wholesaler is very important trader in the channel of distribution, and he collect the information from the retailer and gives the information to the producer, and according to the reply or reaction of the wholesaler, these producers are making the changes in their manufacturing process. So we can say that wholesaler plays a vital role in the chain of distribution. So in our next lecture we will continue with the services offered by wholesaler to manufacturers and retailers. म्हणजे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हे जे होलसेलर आहेत ते मॅन्युफॅक्चरर्सना आणि रिटेलर्सना कोणकोणत्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात हे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ओके, सो टिल देन read all the things, then read again what is the meaning of trade, how the trade we have classified, and which are the sub types of all these trading activity. Okay, so we are meeting again in our next lecture. Till then, be happy, take care, and goodbye students. Thank you very much.